Hello and welcome to the TCS Academy. So, welcome back to the TCS Academy. In this lecture session, I will take you through the KS Prelims 2015 question paper. Particularly in this session, we are going to analyze and understand the question number 11, right? Let's understand. Okay. So, question number 11. 2016 ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದವರಾರು? ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ವಶನ್. ಆಪ್ಷನ್ 1 ಬೋಳ್ವಾರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕುನ್ಹಿ, ಆಪ್ಷನ್ 2 ಸಿ ಎನ್ ರಾಮಚಂದ್ರನ್, ಆಪ್ಷನ್ 3 ಕೆ ವಿ ತಿರುಮಲೇಶ್, ಆಪ್ಷನ್ 4 ಗೋವಿಂದರಾಯ್ ಹೆಚ್ ನಾಯಕ್. Now, question number 11. Who is the recipient of 2016 Sahitya Academy Award in Kannada? Bolwar Muhammad Kunhi, the option 1, and option 2 C.N. Ramachandran, option 3 K.V. Tirumalesh, option 4 Govindroy H. Naik. So here the question is easy one, and it is a factual based question. Once the familiar with the people who are familiar with glancing the newspapers, so anyone can make out the answer for this question. So if you are not familiar with the current affairs, then it will be a bit difficult for you to make out the answer. But overall, the level of question is easy only. Clear? Okay. Now let's explore the important aspects related to Sahitya Academy and about the Bolwar Muhammad Kunhi. Okay. Yeah. So before going to understand the recipient of Sahitya Academy Award for the year 2016, Bolwar Muhammad Kunhi, let's explore the Kendra Sahitya Academy. Sahitya Academy Award is given each year by Kendra Sahitya Academy since 1955 by Sahitya Academy, India's National Academy of Letters, to the writers and their works for their outstanding contribution to the upliftment of the Indian literature and Kannada literature in particular. The first recipient of Kendra Sahitya Academy in the year 1955, Kuvempu, for his great work Sri Ramayana Darshanam. Okay, Rashtrakavi Kuvempu has got the first Kendra Sahitya Academy Award. The final award given in the year 2024, noted Kannada literary critic and linguist Dr. K.V. Narayana has been selected for the prestigious Kendra Sahitya Academy Award for the year 2024. In a statement, the Academy said Dr. Narayana's work, okay, Nudigala Alivu, right? Nudigala Alivu in Kannada has been selected for the coveted Kendra Sahitya Academy Award, right? Okay. Option 1 is the correct answer for this question. Bolwar Muhammad Kunhi won the 2016 Sahitya Academy Award for Kannada for his novel Swatantriyada Ota. So this is particularly a novel which has 101,110 pages long, and it was published in March 18, 2012. This particular novel is all about the journey of Chand Ali, who migrates from Pakistan to India during the partition and stays in an imaginary village, Mutupadi,
in Kerala. That is Kozhikode districts in Kerala. That's in India. Right? ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಥೆಗಾರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹಮ್ಮದ್ ಕುನ್ಹಿ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22, 1951 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪುತ್ತೂರಿನ ಬೋಳುವಾರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅವರು ಜನಿಸ್ತಾರೆ. ತಂದೆ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಬ್ಯಾರಿ, ತಾಯಿ ಕುಲ್ಲಂ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಿಂದ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕುವೆಂಪು ಚಿನ್ನದ ಪದಕದೊಂದಿಗೆ MA ಕನ್ನಡ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತರು ಮಹಾಪ್ರಬಂಧಕ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧಕ ಹುದ್ದೆಯವರೆಗೂ ಅವರು ರೀಚ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ ಅವರು ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಶ್ರೀಯುತರು ಕಥಾ ಸಂಕಲನ, ನಾಟಕ, ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ, ಪ್ರವಾಸ ಕಥನ, ಸಂಪಾದನೆ, ಅನುವಾದ ಹೀಗೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಹರಹುಳ್ಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಧನೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಕೈಯಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಿಂದ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಅವರ ಮುಡಿಗೆ ಏರಿದವು. ಶ್ರೀಯುತರು ಕಥಾ ಸಂಕಲನಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಇತ್ತಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ, ದೇವರುಗಳ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವು ಅವರ ಕಥಾ ಸಂಕಲನಗಳು. ಅಂಕ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ಪರದೆ, ಒಂದು ತುಂಡು ಗೋಡೆ, ರೊಟ್ಟಿ ಪಾತುಮ್ಮ ಈ ಮುಂತಾದವು ಅವರ ಕಥಾ ಸಂಕಲನಗಳು ಆಗಿವೆ. ರುಖಿಯ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗೆ ಅನುವಾದಗೊಂಡ 2 ಕಥಾ ಸಂಕಲನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಶ್ರೀಯುತರು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಓಟ ಈ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಕಾದಂಬರಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ 2016ರ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರಕಿದೆ. ಹಲವಾರು ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಇವರ ಒಂದು ಕೃತಿಗಳು ಒಂದು ಅನುವಾದಗೊಂಡಿರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಹಲವಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಡನೆ ಒಡನಾಟ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಮುದಾಯ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘಟನೆಯ ರಾಜ್ಯ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರ ಸಮುದಾಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಂಪಿ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸೆನೆಟ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಈ ಮುಂತಾದ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿ ಅವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹೆಸರಾಂತ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ, ಹೆಸರಾಂತ ಕವಿ ಅನಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ 3 ಬಾರಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಆಗಿದೆ. ದೆಹಲಿಯ ಕಥಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರೆತಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಥಾನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇವರ ಮುಡಿಗೇರಿದೆ. ಆರ್ಯಭಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಅವರು ದಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪರಶುರಾಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರಕಿದೆ. ಮುನ್ನುಡಿ ಮತ್ತು ಅತಿಥಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಕಥೆಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಈ ಮುಂತಾದ ಹಲವಾರು ಗೌರವ ಆಧಾರಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತರು ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಇವರ ಪಾಪು ಗಾಂಧಿ ಬಾಪು ಆದ ಕಥೆ ಈ ಒಂದು ಕೃತಿಗೆ 2010ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರೆತಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಕೂಡ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇವರ ಪಾಪು ಗಾಂಧಿ ಬಾಪು ಆದ ಕತೆ ಇವುದು ಈ ಒಂದು ಕೃತಿಗೆ 2010ರಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರೆತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 2016ರಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರೆತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾದಂಬರಿಯ ಕೊಡುಗೆಯಿಂದ. ಆ ಕಾದಂಬರಿ ಹೆಸರು
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಓಟ. ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಓಟ ಈ ಕೃತಿಗೆ, ಕಾದಂಬರಿಗೆ 2016ರಲ್ಲಿ ಇವರ ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್. ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗುಡ್ ಡೇ.